Hello friend, welcome to my YouTube channel Unique Maths EduSuffer to all of you friend. टुडे हम डिस्कस करेंगे राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एग्ज़ाम 4 मई 2025 के दिन पे हुई थी। उसका पेपर सॉल्यूशन, उसमें स्पेशल मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि पेपर कैसा था। तो पेपर इजी लेवल का पेपर था एंड मैथ्स एंड रीजनिंग का मॉडरेट था। सो पीएसआई से थोड़ा सा लेवल अप था, लेकिन इजी लेवल का था। जो उसका मेरिट होगा, कट ऑफ होगा, वो थोड़ा सा हाई होगा। सो फ्रेंड, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी अप वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल रहा है। सो अगेन एंड अगेन सेज दैट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिंप्लीफिकेशन का था। 180 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 140 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 55। सो यहाँ पे आंसर मिल गया है 2 मिलेगा। वो जो डिनोमिनेटर है उसका सिंप्लीफिकेशन 2040 और 2460 एंड डिनोमिनेटर का 1230 एंड न्यूमिनेटर का 2460। सो हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं। 180 मल्टीप्लाई 50 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो 20 इंटू 3 16 कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 45 माइनस 4। ओके, एंड 45 माइनस 4 એટલે 41। 16 मल्टीप्लाई 41, सो हमको मिलेगा 2460। ओके, यह इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की कोई ये नहीं रहेगी। लास्ट डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 140 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 55। सो इसमें भी 10 हमको कॉमन मिलेगा। 10 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 40 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे होगा 11। ओके, सो 10 इंटू 112 प्लस 11। ओके, सो 100 प्लस 112 प्लस 11 ये क्या होगा? 1200 123। इसमें मल्टीप्लाई होगा 10, यानी कि 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमको सिंप्लीफिकेशन मिल गया। इसका कट आउट करेंगे इसमें तो हमको मिलेगा आंसर 2। सो यहाँ पे ऑप्शन बी वो है करेक्ट होगा। देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 3 અષ્ટમાંશ એ 1/12 કયો ભાગ થાય? ઓકે, તો શું કરવાનું? 3 અષ્ટમાંશ છે એ 1/12 કયો ભાગ થાય, એટલે આપણે એક્સ કયો ભાગ છે તેને હવે શું કરીશું? એક્સને કરતાં કરીશું 3 ગુણ્યા 12/8। 4 તેરી 12, 4 દુ 8, તો શું મળશે આપણને? 9/2। ઓપ્શન એ જે છે એ સાચો થશે। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કમ્પ્યુટરનો ક્વેશ્ચન છે। કમ્પ્યુટરના ક્વેશ્ચન પણ ઇઝી હતા। માય વર્ડમાં તૈયાર થયેલ ફાઇલનું ડિફોલ્ટ એક્સટેન્શન શું હોય છે? DOX અથવા તો DOC અથવા તો DOCX। નેક્સ્ટ મેથ્સના ક્વેશ્ચન જોઈશું આપણે। હવે જોઈએ
એક વ્યક્તિ સ્થિર પાણીમાં 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી તરી શકે છે. એક વ્યક્તિ છે એ 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી તરી શકે છે. હવે પાણીમાં વહેણની ઝડપ, જો 5 કિલોમીટર સ્થિર પાણીમાં હોય ને તો વિરુદ્ધ દિશામાં જાય ત્યારે 4 કિલોમીટર અને પાણીની દિશાની અંદર જે છે 1 કિલોમીટર ઝડપ વધી જાય એટલે 6 કિલોમીટર થાય. હવે વહેણની ઝડપ 1 કિલોમીટર છે. તે વ્યક્તિ થોડું તરીને 1 કલાકમાં પોતાના મૂળ સ્થાને પાછો ફરે છે. અહીંથી વ્યક્તિ સ્ટાર્ટ કરે, અહીંયા જાય છે, વળી પાછું મૂળ સ્થાને જ પાછો આવે છે. તો તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું? અંતર એટલે શું થાય? ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. તો અંતર એટલે ઝડપ ગુણ્યા સમય. બરાબર. હવે સમય કેટલો છે આપણી આગળ? હવે આપણે એક અંતર છે ને સરખું જ અંતર કાપે છે. બરાબર. તો એક અંતર કાપશે ત્યારે લાગતો સમય કેટલો હશે? 4, જ્યારે દિશામાં જશે ત્યારે. અને એક અંતર કાપશે વિરુદ્ધ દિશામાં આવશે ત્યારે પણ સરખો જ સમય લાગશે. ત્યારે કાપેલું અંતર કેટલું થશે? x થશે. xના છેદમાં 6 થશે. અને બંને માટે સમય કેટલો થશે? સરખો જ લાગશે સમય, 1 કલાક. ઓકે, આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરીશું તો શું થશે? LCM 12 થશે. 3x plus 2x is equal to 12. So 5x is equal to 12. So x is equal to 12 by 5. So हमको मिल जाएगा 2.4. 2.4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर अंतर कापेगा. वो आप अपने हिसाब से भी कोई नेक्स्ट मेथड हो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड. सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 98. जो रेशियो का क्वेश्चन है, जो 2a = 3b = 4c हो तो a જેમ b જેમ c = क्या होगा? આવો ક્વેશ્ચન હોય તો શું કરવાનું ખબર? 2a 3b and 4c. આને એનું જે રેશિયો જોઈતો હોય ને તેવા બંનેનો મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે 12 થશે. બીનો રેશિયો જોઈતો હોય તો એના સિવાયના બંનેનો મલ્ટિપ્લિકેશન 4 × 2 એટલે 4 × 2 8. આનો रेशियो જોઈતો હોય તો આ બંનેનો मल्टीप्लिकेशन 6. इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो 6 जेम 4 जेम 3. ऐसा ऑप्शन है. यस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. रेशियो का क्वेश्चन था. देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. જે રકમ સાદા વ્યાજના દરથી 6 વર્ષમાં બમણી થઈ જતી હોય, સાદા વ્યાજના દરથી 6 વર્ષની અંદર બમણી થઈ જાય એટલે પહેલા વર્ષે જે હોય એ 6 વર્ષે બમણી થાય. પહેલા વર્ષે 100 હોય તો 6 વર્ષ બાદ એ છે 200 થશે, બમણી થઈ જાય છે. હવે તે જ દરથી કેટલા વર્ષમાં રકમ 4 ગણી થાય છે? 4 ગણી કરવી એટલે અહીંયા કેટલી થાય? 300 થાય બીજા 6 વર્ષે. એના પછીના 6 વર્ષે 400 થાય એટલે કે 4 ગણી થાય. તો કેટલા વર્ષ લાગે? 8 વર્ષ લાગે. તો 6 + 6 એટલે 12, 12 + 6 એટલે 18 વર્ષની અંદર આ જે આપણી મૂળ રકમ હતી એ કેટલી થશે? 4 ગણી થઈ જશે. એટલે ઓપ્શન સી સાચો થશે. 18 વર્ષ બાદ તે રકમ 4 ગણી થશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ તો x/15 × x/135 બરાબર 1 હોય તો x બરાબર શું થાય? x² બરાબર 15 × 135. તો x બરાબર શું થાય? 15 × 135 એટલે 15 × 9 = 135. અહીંયા વર્ગ છે, વર્ગમૂળ કાઢશું તો 15 × 3 એટલે કે 45. એટલે કોઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળતા સંખ્યા કઈ હશે? 45.
એટલે ઓપ્શન એ જે છે એ સાચો થશે. એકદમ ઇઝી લેવલના ક્વેશ્ચન હતા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 60 જોઈએ તો નીચે અંગ્રેજીનો એક શબ્દ આપેલો છે, તેનું પાણીમાં પ્રતિબિંબ જોવાનું છે. એટલે શબ્દ એ છે ને એનું પાણીની અંદર પ્રતિબિંબ આ ટાઈપનું થઈ જાય. પાણીની અંદર પ્રતિબિંબ હોય તો નીચે પ્રતિબિંબ જોવાનું, અને અરીસાનું હોય તો સાઈડમાં જોતાં કેવું મળે છે એ જોવાનું છે. આ સી છે એ સી જ રહેશે, ઓ છે ઓ જ રહેશે, યુનું પ્રતિબિંબ ઉલટો યુ થઈ જશે. આવો કયો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન નંબર ડી જે છે એ સાચો થશે. એસ જે છે એ ટી પ્રકારે થઈ જશે, ટી ઉલટો થશે. આઈ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, સી પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આવી રીતે ક્વેશ્ચન ઓપ્શન ડી આવશે. ત્યારબાદ છે ક્વેશ્ચન નંબર 61, કોમ્બિનેશનનો ક્વેશ્ચન છે, સંચયનો ક્વેશ્ચન કે 5 સભ્યોની એક સમિતિ બનાવવાની છે. તો 5 સભ્યોની સમિતિની અંદર 6 પુરુષો છે અને 5 મહિલાઓ છે. એની અંદરથી 3 પુરુષોને પસંદ કરવાના છે અને 5 મહિલામાંથી 2 સ્ત્રીને એટલે કે મહિલાને પસંદ કરવાની છે. અને વચ્ચે શું છે? અને હોય તો શું કરી દેવાનું? ગુણાકાર કરવાનો આવશે. તો 6c3 એટલે 6 ફેક્ટોરિયલ अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये क्या होगा? 120 एंड ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल यानी कि 15 चौको 60। 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 यानी कि क्या होगा? 180। समथिंग वेस्ट टू रॉन्ग, अगेन करते हैं। 6c3 प्लस 5c2, 6c3 प्लस 5c2। सो 6 फैक्टोरियल में ऐसे 3 फैक्टोरियल निकलेगा तो क्या होगा? 6 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू ओके यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 अगेन 3 फैक्टोरियल होगा, 6 कैंसिल होगा और ये मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे 4 5 इंटू 4 इंटू 3 होगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा एंड 5 माइनस 3 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 4 जा 20 इंटू 10 हमको मिलेगा 200। सो हमारा आंसर क्या होगा? 200 होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 200। ओके, बीच में अन्य है सो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉट एडिशन। एना पछी क्वेश्चन नंबर 73, एक विशाल टेंकर ने भरवामां पाइप ए ने 60 कलाक थाय छे અને પાઇપ બી ને 40 કલાક થાય છે। અડધા કલાકના સમય માટે પાઇપ બી ચાલુ કરવામાં આવે છે। ચાલો આને વ્યવસ્થિત જ લખીએ। એ અને બી, એને 60 કલાક લાગે, બીને 40 કલાક લાગે। 60 અને 120 एलसीएम होगा, इसके भी 2 लगेगा, इसको 3, टोटल 5 કલાકથી આખી ટાંકી ભરવામાં આવે છે। હવે શું કહે છે કે જો પહેલા અડધા કલાક માટે પાઇપ બી ચાલુ રાખવામાં આવે અને બાકીના બી ચાલુ રાખવા માટે અડધો કલાક, બાકીના અડધા સમય માટે અડધો સમય કીધો છે। ઓકે, તો બાકીના અડધા સમય માટે બંને પાઇપ એટલે એ અને બી બંને ચાલુ રાખવામાં આવે તો કુલ કેટલા કલાકમાં ટેન્કર ભરાઈ જાય? ખાલી બીથી 3 ભરાશે, એ અને બીથી 6 ભરાશે, તો બંનેથી ભરવું હશે તો કેટલો સમય લાગશે? ઓપ્શન ઉપરથી પણ કરી શકો।
આપણે બંનેનો ભરવા માટે 120 થવો જોઈએ. તો કુલ કેટલા કલાકમાં ટેન્કર ભરાઈ જશે? 30 લઈએ તો ખાલી બી અને એ ઇન્ટુ બી. 12 તેરી 36. તો એ શું થશે? બંનેને 15 લાગે. 15 તેરી 45 અને 15 છક 90. 120 થાય છે? નહીં થતું. એ અને બી એટલે અહીંયા 5 આવશે. સો બંનેને અડધો અડધો સમય 15 લાગે. 15 તેરી 45, 15 છક 15 પંચા 75. ઓકે હો ગયા 120. અને બે અને બી બંને ભેગા મળીને કરશે ને તો 5 કલાક લાગશે. બી એકલો 3 કલાક કરશે અને બંનેને અડધો અડધો સમય લાગે છે. એટલે જો 30 કલાક લઈએ ને તો બંનેને 15 કલાક આપી દઈએ તો બી એકલો ભરશે 15 તેરી 45 સમય. એ બી 15 છક 90, 15 પંચા 75. 75 એટલે કે 120ની અંદર ફૂલ ભરાઈ જશે ટાંકી. એટલે આપણો જવાબ થશે ઓપ્શન બી. 30 કલાકની અંદર બંને ટેન્કર ભરાઈ જશે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 74. 15 પુરુષો રોજના 8 કલાક 15 પુરુષો રોજના 8 કલાક કામ કરી એક કાર્ય 15 પુરુષો છે એ રોજના 8 કલાક કામ કરી અને 21 દિવસની અંદર કાર્ય પૂરું કરે છે. તો 3 મહિલા 2 પુરુષો 3 મહિલા છે 2 પુરુષો જેટલું કામ કરતી હોય તો 21 મહિલા 3 મહિલા છે એ 2 પુરુષ જેટલું કામ કરે છે. એટલે અહીંયા 7 મહિલા છે 14 પુરુષો જેટલું કામ કરે. એકવીસ મહિલા જે છે એ કેટલા પુરુષોનું? ઓકે અગેન 15 પુરુષો રોજના 8 કલાક પુરુષો કલાક ને દિવસ 21 દિવસમાં કામ કરે છે. તો 21 મહિલા છે 6 કલાકમાં કેટલા દિવસ કામ કરશે? તો અહીંયા બંને સરખું કરવું પડશે. એના માટે શું કરશું? 15 પુરુષો હોય તો કેટલી મહિલા થાય? 3 મહિલાએ ઓકે 2 પુરુષે 3 મહિલા હોય તો 15 પુરુષે કેટલી મહિલા થાય? 15 તેરી 45 ભાગ્યા 2. 3 પુરુષ હોય 3 મહિલા એ 2 પુરુષ છે તો 21 મહિલા એ કેટલા પુરુષ થાય? 14. ઓકે તો બધું સરખું કરવા માટે આ કેટલી થશે? 14 પુરુષો થશે. 14 પુરુષો એટલે 14 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 21 ભાગ્યા 21 ગુણ્યા 6 બરાબર કેટલા? છેદ ઉડાડીએ તો 7 દુ 14, 7 તેરી 21, 3 સત્તા 21, 2 તેરી 6.
અથવા તો પેલું કરીએ તો 45/2 મહિલા અને 8 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 15 ના છેદમાં 21 ને 6 ગુણ્યા મેળવવાનું છે. ઓકે, એટલે અહીંયા 2 અહીંયા જશે. 15 તેરી 45, 3 સત્તા 21, 2 તેરી 6, એટલે આન્સર મળશે 30. ऑप्शन डी सही होगा. समथिंग एज टू रॉन्ग तो भी 74. ओके, सो वो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. 74 में समथिंग मिस्टेक लग रही है. એની અંદર મહિલા અને પુરુષને સરખા સરખા કરવાના છે. મહિલા અને પુરુષને 15 પુરુષો છે તો સામે મહિલા આપણે એ કરવી પડે. બાકી તો ઓકે ડન છે કે જો 15 પુરુષો છે આપણે મહિલાને સરખાવીએ, 21 મહિલા એ કેટલી થઈ? બરાબર, 3 મહિલા એ 2 પુરુષ હોય તો 21 મહિલા એ કેટલા પુરુષ થાય? 21 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 3, 14. 14 શું મળ્યા? પુરુષો. ઓકે, 14 પુરુષ એટલે 15 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 21 ના છેદમાં 14 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે ઓકે 7 દુ 14, 7 તેરી 21, 3 દુ 6, કેન્સલ આउટ, 4, 4 दो 8, 15 दो 30. ओके डन हो गया. हम समथिंग मिस्टेक कर रहे थे. महिला की जगह पे कितने पुरुष होगा वो हमको डालना है. यहाँ पे पुरुष पुरुष सेम करना है. ओके हो गया. सो यहाँ पे पुरुष कितना होगा? 21 महिला पे 14 पुरुष होगा. सो अब डन हो गए. 30 हमको आंसर मिल गए. 15 × 2 30. सो आवर आंसर इज डी, ऑप्शन डी 30. डन. देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. जो नियर ने EARN તરીકે લખી શકીએ તો ગોલને શું લખી શકીએ? કશું નહીં કર્યું. લાસ્ટ ડિઝિટ છે એ ફર્સ્ટ લઈ લીધું, બાકી જેવું ને જેવું છે એવું ને એવું મૂકી દીધું છે. ओके, सेकंड डिजिट. ओके गोल है उसमें फर्स्ट वाला लास्ट में शिफ्ट किया और बाकी का जो है वो ACT रख किया. सो OALG ऑप्शन बी सही होगा. देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का कि આપેલી 4 સંખ્યાઓની સરેરાશ 60 છે. આ પૈકી 4 સંખ્યા છે ની સરેરાશ 60 છે એટલે 240 થશે. આ પૈકી પ્રથમ સંખ્યા બાકીની સંખ્યાઓના સરવાળાના ચોથા ભાગની છે. તો પ્રથમ સંખ્યા કઈ હશે? બાકીની સંખ્યાના સરવાળાના ચોથા ભાગની એટલે આ શું થશે? આનો સરવાળો 3x. आ 3x/4 प्लस ये 3x होगा. બાકીની 3 સંખ્યાના ચોથા ભાગની પહેલી પ્રથમ સંખ્યા છે 15x બરાબર 24x ગુણ્યા 4 ભાગ્યા 15, 3 × 5 = 15, 8 તેરી 24. મારા એક જ મિનિટ છે. 4 સંખ્યાની સરેરાશ 60 છે. આ પૈકી પ્રથમ સંખ્યા બાકીની સંખ્યાઓના સરવાળાના ચોથા ભાગની છે. બાકીની સંખ્યા 3x થશે. એનો સરવાળાના ચોથા ભાગની છે પ્રથમ સંખ્યા. x + 3x/4 આ 240 છે. ओके क्या होगा अब जो देखिए
यह एक्स है और ये एक्स बाई 4 होगा, इसका जो है वो 140 होगा। तो 5x/4 इज इक्वल टू 125। उसका सम एक्स है 100। बाकी की रिमेनिंग 3 जो नंबर है उसका सम एक्स है। तो फर्स्ट जो नंबर है उसका सम वो फर्स्ट जो नंबर है वो रिमेनिंग 3 नंबर के फोर्थ डिवीजन જેટલા है। सो मिल गया हमको। अब हमको एक्स फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 4/5, 5 2 ज़ा 10। ये 4 नहीं आएगा। x/4 plus x is equal to 60. So 5x/4 is equal to 60. X is equal to 60 multiplied by 4/5. 12 चौक 48। सो हमको x क्या मिलेगा? 48। ओके, x मिलेगा 48। सो जो प्रथम संख्या है वो हमको मिलेगी 48। नेक्स्ट नंबर 81। एक सांकेतिक भाषा में टेबल ने खुर्सी, खुर्सी ने ब्लेकबोर्ड, ब्लेकबोर्ड ने चौक, चौक ने डस्टर और डस्टर ने शिक्षक कहेवातो होय तो शिक्षक सेना पर लखी सके, लखीने भणावता होय। આપણે લાસ્ટ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ને એ જ જોવાનું ને એમાં એને શું કહે છે એટલું જોવાનું। બાકી હજી આની અંદર 2-3 વર્ડ વધારાના ઉમેરી શકાય, ઉમેરવા હોય તો શિક્ષક સેના પર લખી શકને ભણાવતા હોય। શિક્ષક બ્લેકબોર્ડ પર લખીને ભણાવતા હોય। બ્લેકબોર્ડને શું કીધું છે? એક સાંકેતિક ભાષામાં બ્લેકબોર્ડને ચોક કીધું છે। તો જવાબ આવશે ચોક, આપણો જવાબ સાચો થશે। હવે જોઈએ સરસ ક્વેશ્ચન છે રિઝનિંગનો કે જો 1 જાન્યુઆરી 2017ના રવિવાર હોય, 1 જાન્યુઆરી 2017ના રવિવાર હોય તો 1 જાન્યુઆરી 2016ના કયો વાર હોય? હવે એક વર્ષ પહેલાંની વાત છે એટલે એક દિવસ આગળ જશે અને જે વર્ષની વાત કરવામાં આવી છે કેવું વર્ષ છે તો કે 2016 જે છે એ લીપ વર્ષ થશે। જાન્યુઆરીથી જાન્યુઆરીમાં આવશે તો ફેબ્રુઆરી મહિનો વચ્ચે આવશે અને જે શું છે લીપ વર્ષ છે તો 2 દિવસ આગળ જવું પડશે। 17ના રવિવાર હોય તો રવિવાર પહેલાં શનિવાર અને શનિવાર પહેલાં શુક્રવારે 1 જાન્યુઆરી 2016ના રોજ શુક્રવાર હશે એટલે ઓપ્શન એ સાચો થશે। લીપ વર્ષ હોય તો 2 દિવસ આગળ જવાનું, આગળનું વર્ષ કીધું હોય તો, પછીનું વર્ષ કીધું હોય તો પાછળ જવાનું 2 દિવસ લીપ વર્ષ હોય તો, અને સાદું વર્ષ હોય તો એક જ દિવસની વાત કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ જો ક્વેશ્ચન કે એક ઘડિયાળની કિંમત પહેલાં 30 વધારી, ત્યારબાદ ચાલો 30 વધારી એટલે 130 થશે। ત્યારબાદ તેમાં 10%ના ક્રમશઃ 2 વળતર આપવામાં આવ્યા। 130ના 10% એટલે 13નું ક્રમશઃ વળતર આપીએ તો આ શું મળશે? 117। 117ના 10% કરીએ એટલે શું થાય? 11.7। એનું વળતર આપવામાં આવે તો 3, 6માંથી 1 જાય તો 5, 5.3, 0 અને 1, 105.3। તો વેચાણમાં શું મળ્યું? 5.3% નફો મળે છે। 105.3% નફો મળે છે એટલે 5.3% નફો, ખોટ તો નહીં જાય, ઓપ્શન બી સાચો થશે। બીજી પણ આની ઘણી બધી રીત છે, તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો। ક્રમશઃ 2 વળતર આપવામાં આવે તો કેટલા ટકા થાય? તો x + y વાળી જે ફોર્મ્યુલા છે એના પર જોઈ અને 2 વળતર 10%નું છે એને કેટલા ટકા થાય તો 30માંથી એટલા ટકા બાદ કરી અને જે જવાબ આવે એ પણ કરી શકો છો। આપ છે ને -10 -10 પ્લસ 10 × 10
भाग्या 10 100 એટલે 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 100 -10 -20 +1 -19, ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 કે જો બે સંખ્યાનો સરવાળો 300 હોય અને પહેલી સંખ્યા 10% તથા બીજી સંખ્યાના 5%નો સરવાળો 20 હોય તો બે પૈકી કઈ સંખ્યા મોટી હશે? 300 સંખ્યા છે એની અંદર બે ભાગ પાડવાના છે। ઓપ્શનમાં જુઓ 100 200 300 અને 400 તો 300થી બે ભાગ ન પડે, 400થી ન પડે, બે જ ભાગ પડે 100 અને 200થી। હવે શું કીધું છે, જો પહેલી સંખ્યા પ્રશ્ન એવો છે કે તો પૈકી મોટી સંખ્યા કઈ હશે? મોટી સંખ્યા 200 જ થાય બે ભાગ પાડો ને ત્યારે। અને આપણે તાળો મારવા માટે એક આપ્યું છે વિધાન કે પહેલી સંખ્યાના 10% એટલે આના 10% 10 અને બીજી સંખ્યાના 5% એટલે 10 નો સરવાળો 20 થાય છે। હા થાય છે। તો જે છે પૈકીની મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો મોટી સંખ્યા 200 થશે। મોટી સંખ્યા 200 એટલે ઓપ્શન બી સાચો થશે। એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો। ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 39 એક અપૂર્ણાંકના અંશને 15% વધારતા અને 15% વધારે એટલે અંશ શું થઈ જાય? 115 અને 8% ઘટાડો એને અંશને છેદને અંશને પછી જે આપી સંખ્યાને ગુણાકાર કરો એટલે મૂળ સંખ્યા મળી છે। 8 ઘટાડીએ એટલે 92 થાય। 5 તેરી 15 ને 5 21 પંચા 23 પંચા 115। 23 ચોક 92 ચોકે ચોકે 16 3/4 છે ઓપ્શન 3/4 જવાબ આવશે 3/4। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ નીચેના પૈકી કયા શબ્દનું અરીસામાં પ્રતિબિંબ બદલાય નહીં? અરીસામાં પ્રતિબિંબ એટલે આ સાઈડમાં પ્રતિબિંબ જોવાનું। એમ તો એમ રહે, વી હે વી રહે, એચ એચ રહે, પણ આર બદલી જશે, આર આવો થઈ જશે એટલે એ નહીં આવે। આમાં પણ એસ બદલી જશે, આમાં એ તો ઓકે રહેશે। ओके सी होगा, बी जे छे ऐसा हो जाएगा तो फिर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए ओ वी ओ ए ओ ने वी आई બધા સરખા જ રહેશે એટલે એ જે છે એ સાચો આન્સર થશે। ચલો હરિયપ નીચેના આકારોમાંથી કયો આકાર સંગત નથી? તો ઓ જે છે એ અસંગત થશે, બાકીની અંદર બધાની અંદર ખૂણા મળશે અને ઓ જે છે એ બંધ આકૃતિ થશે। આની અંદર જવાબ આવશે એ આવશે। થોડો લેન્ધી છે, આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું। वीडियो की लेंथ बढ़ गई है। 47 क्वेश्चन है कि ब्रिजेश ₹4700 में एक स्कूटर खरीदे છે જેમાં 800 રૂપિયાનું રિપેરિંગ કરાવે છે, ત્યારબાદ તે સ્કૂટર 5800માં વેચે છે તો તેને કેટલો નફો થયો છે? 4700ની અંદર 800નું રિપેરિંગ કરાવે એટલે 5500માં થાય અને 300 રૂપિયા એટલે કે 5.5/11% એને નફો થયો હશે। પછી છે ટ્રેનમાં બેઠેલી એક વ્યક્તિ દર મિનિટે 20 થાંભલા ગણી શકે છે। જો 2 મિનિટ વચ્ચેનું અંતર 65 હોય તો ટ્રેનની ઝડપ શું થશે? 20 થાંભલા 21 થાંભલા છે એટલે 20 થાંભલા ગણવાના અને 65 × 20 એટલે 65 દુ 130 1300 ને ભાગ્યા લાગતો સમય 60 મિનિટ એટલે 48 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થશે। ઓકે
78 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, ઓપ્શન સી સાચો થશે. પછી એને કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં બદલવું પડશે. આપણને જે ઝડપ મળશે એ મીટર પ્રતિ હવરની ઝડપ મળશે. 1300 ભાગ્યા 60 ગુણ્યા 5 અને ગુણ્યા 18, तो 78 जवाब आवश्य. वीडियो थोड़ा लेंथ हो गया है, लॉन्ग हो गया है वीडियो की लेंथ. एक सांकेतिक भाषा में 12 ने 50 સાથે સાંકળવામાં આવે છે. તે જ સાંકેતિક ભાષા 19 ને 78 તરીકે ભાગ સાંકળે તો 15 ને શું થાય? 12 चौक 48 वत्ता 2. सो यहाँ पे 15 का क्या होगा? 15 चौक 60 प्लस 2 62, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा. देन यह क्वेश्चन भी इजी है. 12 માણસોને એક કાર્ય પૂરું કરતા 9 દિવસ લાગે છે. 6 દિવસ કાર્ય ચાલે છે, ત્યારબાદ બીજા 6 માણસો જોડાય છે અને બાકીનું કાર્ય કેટલા દિવસની અંદર પૂરું થશે? તો 3 દિવસની અંદર. એક બે ક્વેશ્ચન છે આપણે नेक्स्ट वीडियो ની અંદર જોઈશું. वीडियो लॉन्ग हो गया है, इजी क्वेश्चन है. सो गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल रहे हैं. सो थैंक यू गाइज.